إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم واستغفر الله استغفر 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 الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله والله بها يرضى بها يرضى بحسن الخاتمة بها يرضى بها يرضى بحسن الخاتمة يرضى بها يرضى بها يرضى بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها احتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين فتر سيدنا شفينا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وذريته بأن الله جعل في الجنة يعفون بأسنا والمن في الآخرة ويزن يسيم ورسول الله عنهم فتهم ويتوفون بنته وشنو في زمرتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين على سنة فكر مقدمة وعلى جميع سادتنا بعاني وصنع وفهم الكريم أجمعين الله يغفر رحمه في جنة ونفعنا بسنوات ولومه في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين برسول بركنا صاحب راتب فسبحان الرحمن الطاس عبد الله بارس ورسوله وكريم أجمعين أن الله يغفر رحمه في الجنة وفونا بسنوات وفهات في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فتأولي الشهداء والصلاة على والدينا ومشايخنا وعلمنا الذكرين أجمعين بفضل من المؤمنين والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويغفر في الجنة وفونا بسنوات مولوهم في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتحة القبور ومثل السلام والرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا الآخرة عافية من كل شر جل وذكر لنا أحبابنا وشيخنا في الدين وعافية وعلمنا أن الله بين قلوبنا وقلوبنا وتقبل ولا فوق الموت على الإنس والإيمان بلا منة ولا امتحان يا سيدي والألا لكنا صلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفينا ومنك فيه وزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه أنت خير الوارثين اللهم إنا نستحمدك ونسألك دياننا وأبدانا وأنفسنا وأموالنا كما شوقيتنا اللهم جنة وإياهم فيك نبيك وأمانك وإياك بجوار من كل شيطان مريد جبار وديان ذبك وشر بشر إنك على كل شيء قدير اللهم أحطنا بالتقوى والاستقامة وأعطنا جواتنا في الهر والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم وبجلال وجمالك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كما نمتمت الله برحمتنا يا أرحم الراحمين فضل سبحان الله ما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا فيه وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله نفعنا وفي علومه في الدارين وجزاء عنه syarif pada jasa fi dunya fil akhirah ila qawlihi halaman 30 di tengah. Di antaranya yaitu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu air yang memancar di antara jari jemari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi air yang paling afdal itu pertama air yang langsung keluar daripada jari Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua air Zam-Zam. Nah dan seterusnya daripada air-air yang ada di dunia, Furaid dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama kali bisa meminum daripada air yang paling utama di dunia ini itu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi wajar saja para sahabat itu pangkatnya sangat tinggi, melebihi daripada sahabat yang rendah, itu lebih mulia daripada wali-wali kutub yang ada di dunia ini. Jadi kalau ada ajaran yang menyinggung para sahabat, ya sahabat ini, sahabat itu, maka kita jangan ikut campur. Karena sahabat itu radhiyallahu anhum, Allah telah meridhai mereka. Ya, mencap mereka sudah diridhai Allah. Kalau ada orang-orang yang menyinggung ya para sahabat, apalagi mengatakan sahabat itu kafir, nah itu jelas ajaran itu sesat, bertentangan dengan Al-Qur'an. Jangan kita umpat-umpatan. Ya. Apapun terjadi, wa ma jara baina sahabi nasqutu anhu wa ajrul istahidi nusbitu. Ya Imam Ibn Ruslan kita Zubat, apa yang terjadi di antara para sahabat? Ya, itu wa ma jara baina sahabi nasqutu, wajib kita diam, jangan ikut campur. Ya. Nah, karena mereka para sahabat terjadi ada yang peperangan, ya, itu adalah dengan istihad mereka. Kalau benar istihad sahabat dapat dua, istihad dan benar. Kalau ternyata istihad mereka salah, mereka dapat satu kebaikan. Jadi semua sahabat itu benar, yang salah yang menyalahkan. Nah, naudzubillah sampai ada yang mengkafirkan. Nah, jadi ada ajaran yang mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq kafir. Wah, bahkan sandal ditulis nama sahabat dijajak. Wah, ini ngeri benar ini. Jadi yang sempat kita umpat ajaran-ajaran yang menjadi di para sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mencintai para sahabat, mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW.
ya, mencintai ya orang-orang soleh. Nah, jadi ada yang ajaran dan senang sama jamaah mencintai sahabat, keluarga Rasulullah kalau cinta. Ada yang mencintai keluarga Rasulullah, sahabat kalau dicintai. Kalau kita semuanya kita cintai. Nah, sahabat kita cintai, keluarga Rasulullah kita cintai. Adapun terjadi di antara sahabat atau akhlak-akhlak yang kadabus daripada zuriat Rasulullah SAW, kita kada ikut campur. Maksudnya, kalau para sahabat itu jelas Allah sudah mencap. Para sahabat keluarga Rasulullah pun Allah yang mencap. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhir. Allah menyucikan para keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu ibarat ya debu yang ada di batuan angin. Nah, datang langsung debu tadi bersih. Artinya apa? Mereka kalau kembali bertobat kepada Allah, maka dosa mereka ya bersih. Jangankan dengan keluarga Rasulullah yang salah, ya yang kurang akhlak, yang jauh dari ajaran Rasulullah SAW, sesama kita umat manusia aja, kalau ada yang akhlaknya kada bagus, kada boleh kita mencap orang itu celaka, karena seseorang ditentukan celaka atau tidaknya itu nanti ketika akhir hayatnya. Nah, jadi kita wajib Ahlussunnah Jamaah berkeyakinan seluruh umat Nabi Muhammad SAW itu mempunyai tiket taubat sampai meninggal dunia. Ini umatnya, apalagi keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Yakin lagi. Yakin keluarga sahabat, keluarga Rasul kayak apa? Yang ini itu yakin. Karena sebelum meninggal dunia mereka bertobat, akhirnya bersih. Atau Allah yang membersihkan. Nah itu. Mukjizat ini terjadi beberapa kali, subhanallah. Di antaranya diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Atisan nasu yaumul Hudaybiyah. Wa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raqwatu ma'in fa aqbala an-nas nahwahu wa qalu wa aqbala an-nasu nahwahu wa qalu ya Rasulullah laysa indana ma'un natawaddau bihi wa la nashrabu illa ma fi raqwatika." Fa wada'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu fi raqwati fa ja'ala al-ma'u yafuru baina asabihi ka'amsalil uyun. Fasharibu wa saqaw faqila li Jabir kam kuntum yawmidin qala kunna 15 mi'ah law kunna 100,000 lakafana. Artinya orang-orang ya kehausan pada peristiwa Hudaybiyah. Ketika perang Hudaybiyah itu para sahabat kehausan, kehabisan bekal sudah. Iya. Sementara di hadapan Rasulullah terdapat hanya sisa wadah air yang ada yang terbuat dari kulit. Itu cukuplah sahabat ratusan. Secara zahir ada cukup, tapi kalau bermain di sana kekuasaan Allah, mukjizat Rasulullah SAW, ya, maka tidak ada yang mustahil. Cukup. Mereka berdatangan menghampiri lalu berkata, datang sahabat mengadu, ya manusiawi. Ya ketika ada masalah, ya otomatis mengadu itu manusiawi yang adu. Bukan artinya memang secara hakikat mengadu kepada Allah, tapi kita disuruh ya tidak masalah mengadu kepada manusia asalkan ya hati kita tidak ya jangan sampai ada di hati kita meyakini ketika ada permasalahan lalu kita mengadukan manusia lalu manusia itu yang menyelesaikan. Nah itu kada boleh. Kita mengadu kepada manusia karena kita disuruh wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, disuruh kita tolong menolong untuk ketakwaan, kebaikan. Ya, para sahabat kehausan. Ini kemana nih madu? Pun kada minum halau. Yang ada mati di perjalanan. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini namanya kisah tawasul. Nah, minta tawasul itu minta perantaraan, minta tolong.
Nah, bolehlah minta tolong wan jin, wan manusia boleh, asal jangan meyakini jin atau manusia tadi yang menolong kita. Nah, itu yang perlu diluruskan. Ya, mau bertawasul minta tolong kafiran, kita rancak kafir. Bah ya, nah, minta tolong lo kuitan. Umanya tolong bang bulakan ini. Nah, yang mau bertawasul kada boleh, banyak kafir kita nih boleh tahan, kada ada yang selamatnya. Ya kada, mau tawasul kada boleh, baabutan di rumah tangga. Ya kada, tolong bang bilakan ini, ambil seorang kafir biar menyuruh ulun. Kamu rumah tangga, kada boleh biar menyuruh. Minta Allah Taala aja langsung. Nah iya, buat rumah tangga. Sedikit-sedikit Allah, sedikit Allah. Abahnya ulun anu garing nah tolong Allah Taala aja kan minta urusan jauh rumah tangga kayak ini ada pahamnya. Nah orang kada boleh meminta tolong itu pada sisi hakikat, kada boleh kepada manusia di hati. Yang menolongku hanya Allah. Cuma secara zahir boleh kita minta pertolongan. Bila hasil ditolong alhamdulillah, bila tidak anugerah dia, bila ada hasil berarti Allah belum menentukan. Itu akidah yang wujud. Nah, jadi yang salah paham. Nah, itu. Kemudian para sahabat setelah mengadu dan menghampiri Rasulullah SAW, lalu mereka berkata, ya wahai Rasulullah, kami tidak punya air untuk wudu dan minum selain yang ada di wadah airmu itu. Ya Rasulullah, kami ini ya kehausan, anak wudu juga sembahyang ada dah. Cuma yang wadah pian tuh jadi kayaknya sisa nah. Awakah biasanya saat tegok seorang minta, ya asal ada aja. Lalu Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW mencelupkan tangan beliau dia ke dalam wadah air itu. Air itu memancar di atas jari jemari beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam seperti mata air. Nah, itu. Jadi luar biasa itu kejadian ya terjadi ya ulama ini beberapa kali dalam riwayat itu. Nah, mereka kemudian minum dan memberi minum hewan-hewan tunggangan mereka. Subhanallah. Lalu dikatakan kepada Jabir, berapa jumlah mereka ketika itu yang kehausan? Dia menjawab, ya sahabat Jabir yang hadir melihat kejadian tadi, kami berjumlah 1.500 orang. Nah, 1.500 orang. Sini terjemah, kalau di atas bahasa Arabnya hanya 115 orang. Kalau diterjemahkan Allah di bahasa Arabnya tadi, ya 115 orang. Kalau di sini kami berjumlah 1.500 orang. Tapi lau kunna mi'ata alfin lakabana. Jikalau kami itu jumlahnya ya 100.000, niscaya akan cukup semuanya. Jadi terjemahnya ya masuk di yang 100.000. Nah, itu. Andai kami berjumlah 100.000 orang, tentu mencar mata air yang keluar daripada jemari Rasulullah SAW itu mencukupi untuk kami semua. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat kejadian, maka berusahalah bahwasanya itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang maha menciptakan, yang menjadikan. Nah, ini yang perlu kita latih biar dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita di akhir zaman ini keimanan itu kayaknya mulai banyak terganggu sudah. Hati kita tidak tembus kepada yang menciptakan, tidak tembus kepada yang maha kuasa, tidak tembus kepada maha yang menolong. Ya, makanya penting kita itu hadir majelis ilmu. Penting kita berzikir, membaca zikir itu, terutama ratib yang ulama susun untuk apa? Agar iman kita ini senantiasa terbaharui, hanyar pola, maksud iman hanyar itu pahamlah. Berkuat, beryakin Allah yang maha kuasa, Allah yang menolong. Jadi setiap kita di rumah itu melihat keadaan
Ya, baik laki, bini, anak. Bini menyiapkan makanan, laki berusaha. Pandangan bini ini melihat, alhamdulillah, yang komal rumah, ya, artinya rumah. Secara hakikat di dohirnya laki ini berusaha. Kalau ada rumah, ada kendaraan, ada duit, kalau nukar baras, nukar iwak ini, hakikatnya adalah Allah dia. Bisa belajar. Laki itu kan kayak itu. Memang secara dohir aku pun yang menduiti. Ya, ya, nukar baras selalu bini terima masak, masak iwak menyediakan ini semuanya. Tapi hakikatnya dia itu adalah Allah yang melayani aku, menyediakan makanan dan minuman tadi. Jadi ketika ya seorang hamba itu belajar, maka pandangan zahirnya memangnya berterima kasih kepadamu. Makasihlah biniku memasakkan, masihlah abahnya lah memberi duit. Nah, secara kata-kata terima kasih kepada manusia, tapi secara hakik hati mereka itu adalah Allah yang melayani mereka. Nah, ini yang kita banyak kada ingat. Ya, jadi usahakan biar dilatih aja, apa melatih masing-masing ini rasa ini masing-masing kita. Orang yang rasa ya kada. Usahakan kita merasakan dari bangun guring sampai guring, itu yang melayani kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Anak guring diguringkan sidin, alhamdulillah di hati nih. Kena bangun, alhamdulillah di ahyana ya Allah. Terima kasih Tuhan masih bangunkan urut, masih beri kesempatan hidup di dunia ini ya Allah. Karena mau berjalan kita masih melihat, alhamdulillah masih beri kesehatan lah. Mau berjalan, ini rasa ini nah hampir hilang sudah di akhir zaman ini. Banyak kita merasa kita sehat karena aku dinya latihan olahraga, aku setiap bulan ke dokter. Kada sadar yang memberi semua itu adalah kesehatan adalah Allah. Dokter pun Allah yang menciptakan. Yang kada dijelaskan Allah ada dokter kan mana kita berobat urut setengah bulan sekali dua kali. Nah banyak di otak kita kadang hilang Allah itu. Lebih kita kuatnya kayaknya ke tukang urut, ke dokter, ke obat. Nah ini yang perlu nih, yang perlu. Makanya ada yang majelis ilmu majelis zikir ini untuk mencas keimanan kita, biar iman kita ini muncul, ada ingat Allah yang mempulakan, Allah yang mau mulai kau beribadah, kau sembahyang, mulai bangun guring ini aktivitasku, ya berpakaian, ke WC, makan, sembahyang, bekerja, dia berjalan ini ke sini seharian, lalu guring lagi, anak lapar dimakani Allah, disediakan makanan, disediakan duitnya untuk menukar, disediakan ada yang melayani mengulahkan Allah di hatinya nih, masya Allah sayang banget Allah aku dia. Nah demikian ya, apalagi orang yang berumrah berhaji itu yang berilmu yang merasakan jamuan Allah. Dia yang menyediakan semua fasilitas, duitnya, kesehatan, tunggangannya, semuanya. Dia yang mengawalnya di sana, mutawibnya. Ini kada melihat manusia lagi dah, yang lihat Allah. Iya, waktu makan disediakan, masya Allah. Anak masjid sehat kau berjalan, Allah. Jadi yang lihat kebesaran Allah. Boleh jadi haji umroh jadi wali. Wah ini kada jadi wali, makin bertambah. Boleh jadi umroh berhaji, bukannya jadi wali, makin karena ilmunya ada mengaji. Ya, yang ia lihat apa? Aku punya pemandangan bagus sekali, bukan kau ini pemandangan. Wah, aku punya perjalanan ke sini ke pasar banyak banget. Itu yang dikisahkan dibawa orang dibawa. Ya, membawa tanda-tanda kebesaran Allah, semakin makrifat, semakin yakin bahwasanya yang melayani aku bukan kuitanku, bukan bini, bukanlah Allah hakikatnya dia. Wah, dirasa itu. Kita tetap merasakan yang menolong kita itu berterima kasih. Mereka hanya wasilah. Nah ini kita sehari-hari makan minum harus kita rasakan. Allah lah makan berarti lapar disediakan masihnya makanan oleh Allah, wadai makanan Allah ini. Merasakan ini penting latihan ini, mungkin apa yang latihan kena khawatir ya, nah itu khawatir
Ya, ya hati kita ini memang ada banyak banyak goplah kita akan dilatih. Jadi harus dilatih. Haus ada banyak ya Allah. Nah itu. Nah, harus latihan dan kita ditolong Allah untuk melatih hati kita lah. Ya Allah, punya rasakan setiap hari dari bangun guring sampai guring pulang. Ya, ingat bahwasanya yang melayani kita semuanya itu adalah hakikatnya menolongi adalah Allah. Baik gawian yang biasa apalagi ibadah, mudahan bisa diingatkan minimal nih. Ya, ketika kita hendak guring dan bangun guring ini ingatnya. Ini paling sedikit sudah anak guring. Ya Allah, mulai bangun guring ulun apa kita disampaikan guring. Masya Allah, terima kasih ya Allah pian baik dengan ulun. Cuma ulun banyak ada sadar bahwasanya pian yang menolong menyediakan semua fasilitas ya Allah, kesehatan dan segala orang yang menolong ulun. Ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Ulun lupa bahwasanya itu adalah pian yang menolong yang baik ulun hakikatnya. Karena ketika bangun guring pulang rasakan makasih ya Allah. Pian yang memberikan ulun kawa guring dengan kawa guring bangun sehat awal. Ya kada. Nah, coba kan mau kada guring. Sehari semalaman kada guring, apa kabar? Apalagi 2 hari bisa tertawa seorang. Ya. Ada gampangan. Jangankan sehari semalaman, biasanya guring 5 jam, timbul sejam, usah kepala pian. Mun Allah hendak mencabut, nih kita setiap kita nih ada urat tidur tuh ada, mun dicabut kan ada guring. Nah itu, jadi ya kita sadarilah banyak nikmat yang Allah berikan kita kepada kita, tapi kita ada sadari banyak lupa ya. Makanya di Quran wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit benar jawatan hamba yang syukur awanaku itu sedikit barang. Maksud syukur apa? Nih ingat banyak lupa kita. Banyak kalau kita bisa harta, kesehatan, pangkat, pengikut atau apa kita anggap itu dari usahaku. Nah ini yang bahaya nih. Itulah kita disuruh belajar, ya berpikiran, belajar untuk mengetahui ilmunya, zikir untuk latihan menanamkan dalam hati. Makanya ancak kita madahkan kalau la ilaha illallah, apa yang kita di hati Allah ada yang menolong kejadian, menolong ada yang senantiasa ya membantu ulun menjadi hamba pian yang ingat, yang taat, anak cucu ulun juga menjaga kalian. Nah itu dilatih. Jadi iman aku bila ilaha illallah wa rasulullah perbaharui terus keimanan ma'rifat kalian dengan mengucap la. Nah, makanya berjamaah ini paling cepat untuk memukul hati kita nih yang membangunkan hati kita yang guring. Memang kita bangun, cuma hati kita yang guring. Aku juga ada guring, siapa dah guring? Hati kita yang banyak guring, banyak lupa. Melupa aja. Kadang ada ingat nih kalau guring sebelah sekali. Ada bangun-bangun apa kabar? Maksudnya hati banyak lupa kepada Allah. Ini yang bahaya ya. Nah itu makanya di Quran itu jelas orang yang sungguh semua orang pasti dalam keadaan rugi ya Allah dari masa. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Nah ini kita pada saling berwasiat, saling mengingatkan, maka kita iman kita, Islam kita, ibadah kita sedikit-sedikit akan sirna berkurang. Nah itu. Nih di sini pajah lampu lah. Nah ada yang di hulu sungai pajah lampu. Terkadang 3 jam ya. Nah ada yang kada bayar aja, batu bara, batu riwanga kada tahu juga. Nah, jadi bayar. Iya. Mau yang kada bisa amuk. Ya kada. Nah, itu maju. Nah, macam-macam sumpah sarapah untuk menyambati pajah lampu. Padahal semua itu adalah ujian. Bisakah kita mengembalikan? Banyak nyaman juga sama daripada kada.
berapa puluh tahun kada pajah lampu. Pesannya semalam, 2 malam, 3 malam amuk sudah. Nah, ayo kita nih. Kita rasakan ya masing-masing. Waktu kita sehat, mana kita ingat Allah. Pas awal garing banyak keluhannya. Ya Allah, ulu garing tarus ya. Jangan tahu berapa tarusnya. Hanya seminggu tarusnya aja Allah yang puluhan tahun bang mana ikan ada menyebut baiknya ya Allah menyatakan ulun. Ini kita nih ya banyak zalim Allah Taala. Banyak mana zalimnya ya. Jadi kita kalau kamu menyambati orang zalim, seorang itu zalim juga. Ya, kita kalau kamu menyebut orang munafik, diri kita pun munafik dengan Allah. Ya apa? Keimanan kita munafik. Ya Taala ngirim kesehatan keringat. Iya, kadang ngomong memuji-muji aku pas ku ketimpa akan cobaan sedikit. Ya sebulan, 2 bulan, setahun, hilang kebaikanku lah ya Allah. Nah, itu berarti kita masih munafik iman kita. Jadi kalau bisa menyebut orang munafik, diri kita aja masih munafik. Jadi kalau awal kita menyebut orang itu banyak kekurangan. Jadi orang yang marifat kepada Allah adalah orang yang kena dirinya kurang lalu berusaha untuk memperbaikinya. Itu berarti marifatnya. Tapi mun'inya kada ingat dirinya itu kurang, malah hanya sempurna, berarti ia jadi Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu hati-hati. Nah. Kemudian di antara mukjizat lagi Nabi SAW sidin mengusap kantong susu kambing. Nah, ya, susu kambing muda yang belum pernah dibuntingi kambing jantan. Lalu kantong susu kambing tersebut mengeluarkan air susu dengan deras. Ada kambing, ya, kambing kurus. Ya, ada sini namanya. Ya, susunya itu oleh Rasulullah SAW timbul mengeluarkan susu dengan deras. Nah, itu mukjizat. Dan ini terjadi bukan hanya ketika Rasulullah SAW langsung memegang, bahkan ketika di zaman Rasulullah SAW itu masih kecil, dia dipelihara, digaduh oleh Siti. Siti apa? Yang menggaduh Rasulullah SAW siapa? Siti? Lain. Yang mana Mas Siti? Halimatus Sa'diyah. Itu je Siti Halimatus Sa'diyah dengan kami melihara Nabi Muhammad SAW. Ini nih di keluarga ini berberkat. Rumah kada perlu lilin karena Nabi Muhammad yang masih bayi itu memancarkan cahaya terang. Iya. Ini kambing yang tadinya kurus disentuhkan Rasulullah ibu jadi gemuk. Pohon-pohonan yang kering disentuh tangan Nabi Muhammad lagi halus bayi itu langsung menjadi berkembang dan berbuah. Subhanallah. Bahkan yang tadinya kemarau, Siti Halimah, ya Allah, dengan berkat ini anaknya yang pangkatnya tinggi di engkau, turunkan langsung turun hujan. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW itu mendatangkan kabar kata lagi halus saja dengan berkata. Ya jangankan lagi halus sebelum lahir aja Nabi Adam SAW ya berbuat salah secara zahir, hakikatnya adalah itu ya hikmah dari Allah Ta'ala. Untuk apa? Agar dikenal kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Biar Nabi Adam kenal. Nabi Adam kada berbuat kesalahan di surga, nisahnya Nabi Adam tidak akan kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika Nabi Adam melihat di atas tiang-tiang surga, bahkan di pintu surga bertulisan La ilaha illallah Rasulullah, jadi Nabi Adam ini kalau nama disandingkan dengan nama yang menciptakan alam semesta ini surga, berarti orang ini adalah orang mulia. Situlah Nabi Adam meminta ampun kepada Allah, bertawasul agar Allah mengampuni dosa dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Maka taubat Nabi Adam diterima. Nah, itu mau kada salah, kada bertawasul. Nabi Adam minta ampun. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang-orang ada cinta dengan Rasulullah, ini aneh. Ya. Jadi usahakan ya. Ya. Tumbuhkan dalam hati kita ini cinta kepada Nabi Muhammad SAW.
Nah, itu ketika kita sholat, latihan Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, rasakan kita lagi ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, Rasul langsung menjawab salam kita. Jangankan salam kita, kalau kita salam kepada Nabi Muhammad, itu hakikatnya kita salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjawab salam kita dan Nabi Muhammad menjawab salam kita. Adalah kira-kira kemuliaan yang luar biasa daripada itu. Ini rasa harus kita latih, karena ini pangkat yang tinggi. Cuma kita ada sadar, setiap kita ini pangkatnya tinggi orang beriman. Cuma ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Kita lagi sembahyang, kita tinggi makamnya di Allah Taala. Cuma ada yang kada sadar, ada yang sadar. Yang berilmu sadar, Allah bisa menangisinya. Ya Allah, sungguh mulianya anugerah pian ya Allah. Belum mengucap assalamualaikum, pian langsung menjawab salam tadi. Dengan mengucap salam kepada kasih Nabi Muhammad, pian Musa menjawab salam kepada ulun juga, memberikan salam kesejahteraan. Dan Nabi Muhammad pun menjawab salamnya tadi. Ini luar biasa nikmatnya. Ya, tapi kita tidak merasakan. Nah, disitulah kita nih. Adanya belajar itu latihan merasakan nikmat lezatnya, ada jawaban daripada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Wah, pian kalau bisa merasa sedikit aja merasakan nikmat, wah luar biasa tuh bang. Iya, merasakan. Nah itu latihan. Itu latihan. Kalau latihan terkadang ada di orang banyak ketika tahajud, ketika sembahyang duha. Dia di rumah rasakan assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucap salam kepada Allah, alaikassalam ya Allah Ta'ala, ya Rasulullah alaikassalam, semoga salam atas engkau juga. Kita rasakan itu. Udah kita kadang melihat dalam mimpi, apalagi langsung merasakan kada, berarti 2 kali sakit. 2 kali sakit. Udah kada bermimpi, kada melihat langsung, merasakan kada juga, padahal pasti dijawab. Ya Rasulullah, tidaklah orang mengucap salam kepadaku kecuali Allah menciptakan satu malaikat khusus di atas kuburku yang menyampaikan seluruh salam umatku yang ada di masyriq dan maghrib. Ketika malaikat itu mendapatkan ada yang mengucap salam, malaikat menyanyi, ya Rasulullah, bulan mengucap salam ya. Ya Rasulullah, langsung aku jawab, alaihi salam. Atasnya juga salam kesejahteraan, keamanan, keselamatan dunia wal akhirah. Ini rasa harus kita ada. Jangan gak ada rasa itu. Nah, dan kita bisa menatihlah. Nah, kemudian yang terakhir, mukjizatnya banyak, tapi ini aja sudah sebetulnya kita bisakan. Beliau mengembalikan mata Nu'man saat perang Uhud yang menjuntai ke pipinya, keluar mata ini ketika dicongkil musuh kayaknya tuh. Lalu mata tersebut menjadi mata yang lebih bagus dari mata sebelahnya dan lebih tajam penglihatannya. Mata tersebut tidak sakit ketika mata sebelahnya sakit-sakitan. Nah, persahabat yang gugur, congkel, dikit aja, nah, diikuti Rasulullah atau burik bola, pun ada gitu di Banjar, ipak tuh bang, orang datang berbetah sudah, ya ada, yang semalam yang apa, operasi apa gaib aja, yang kurang antrian, lagi itu aja kada pakai operasi ya, tabrik, sehat, bahkan lebih sehat daripada yang sudah ada. Bayangkan ini mukjizat Nabi Muhammad yang semuanya itu adalah hakikatnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah Allah Subhanahu wa taala menambahkan kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan cinta kita, iman kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan keimanan ini mudahan semuanya mengalir kepada anak cucu kita, zuriat kita, agar kita semuanya hidup di dunia ini penuh dengan ibadah, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan wafat pun dalam keadaan membawa 2 kalimat syahadat iman sempurna kepada Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kelak di akhir mudah kita semuanya dimasukkan Allah ke surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadini ya khairu hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya kana wa ya kana sa'in dan siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الحمد لله وفينا توفيق مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد خلقك ربنا سوجنا ترسل كلماتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى وسع كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Minta ampun, minta ridha, terima kasih kehadiran Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah.